Good morning to everyone and welcome to the lecture number 15 to the bioorganic chemistry course. And today we are going to learn about the alkynes, part of alkynes, and then specifically already we have learned about the two reactions synthesis process, and then we will learn rest of the synthesis process, and if we have some time then we will learn about the physical and chemical properties of the alkynes. Then we are going to last class what types of reactions for synthesis we have learned already. That was the partial oxidation of natural gas and pyrolysis of methane. These two reactions we have already found, and we already know that the partial oxidation process is the most important, and industrially this reaction or this process is used. So we will learn several other process, but the major process will be the partial oxidation of natural gas or methane. Okay, we are going to learn about the third step or third process for this synthesis technique. This is the dehydrohalogenation of vicinal dihalides. I think you are familiar with the vicinal word. Vicinal means the adjacent carbon. Vicinal dihalide, that means if two halogen atoms are attached to the nearby carbons, then we will call this is as a vicinal dihalides, because halogen, so these are attached to the nearby carbons, so it is called as vicinal dihalides. Now dehydrohalogenation, that means we have to remove hydrogen and halogen. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, that means two halogens attached to two different carbons. We have to remove these two halogens and also two hydrogens, because we want to create a triple bond in between these two carbons. So already we have one single bond, so if we want to generate a triple bond, in that case we have to remove at least two pairs of atoms from these two carbons. তাহলে এই যে দুইটা কার্বন আছে, এই দুইটা কার্বন থেকে আমাদেরকে ন্যূনতম দুই জোড়া সাবস্টিটিউয়েন্ট রিমুভ করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই হাইড্রোজেন, এই কার্বন থেকে একটা হ্যালোজেন, এই কার্বন থেকে একটা হ্যালোজেন, আর এটা থেকে হাইড্রোজেন, এটা থেকে হাইড্রোজেন, তাহলে এইরকম করে আমরা যা বলছিলাম যে ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন করতে গেলে আমাদের দুইটা কার্বন থেকে দুইটা হ্যালোজেন এবং দুইটা হাইড্রোজেনকে রিমুভ করতে হবে। তো তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে, যে রিয়েজেন্ট আমরা কি ইউজ করব। এই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা আমাদেরকে অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি অ্যাড করা হয় উইথ দ্য অ্যালকাইল হ্যালাইড, ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডস এর সাথে যদি আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করি, তাহলে one pair of hydrogen and halogen will be removed first. তখন কি হচ্ছে, এক জোড়া হাইড্রোজেন হ্যালাইড এটা রিমুভ হয়ে একটা ডাবল বন্ড তৈরি হচ্ছে। আমরা এই রিঅ্যাকশনটা শিখেছিলাম যখন আমরা অ্যালকিনের সিনথেসিস পড়েছিলাম। অ্যালকিনের সিনথেসিস পড়তে গিয়ে আমরা এই রিঅ্যাকশনটা শিখেছি। তো একই জিনিস, তবে আমাদের যদি অ্যালকাইন তৈরি করতে হয় তাহলে ওই বিক্রিয়াটা কন্টিনিউ হতে দিতে হবে। তবে এই যে আমরা অর্থাৎ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়েছিলাম, সেই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একই সাথে আমাদের কি করছে, যে দুই জোড়া হাইড্রোজেন হ্যালাইড যা আছে সেটাকে ইজিলি রিমুভ করতে পারবে। তো এখন এখানে একটু ডিফিকাল্টি আছে যখন আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি অ্যাড করি, তাহলে যদি লং চেইন হাইড্রোকার্বন থাকে, সেই লং চেইন হাইড্রোকার্বনের সাথে অথবা লং চেইন হাইড্রোকার্বন থেকে যদি আমরা অ্যালকাইন প্রস্তুত করতে চাই, তাহলে ডিফিকাল্টিটা হলো কি, যে the use of potassium hydroxide gives rise to the side reactions and cause the migration of carbon-carbon double bond or triple bond to the center of the molecule. আচ্ছা, তাহলে এইখানে আমাদের যদি আমরা 1 ডিগ্রি অথবা অ্যালকাইনের পজিশন, কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডটা যদি আমরা নাম্বার 1 পজিশনে পেতে চাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই বিক্রিয়াটা ব্যবহার করলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। তো তখন আমাদের কি করতে হবে, আমরা নর্মালি কি পাবো, যে সেন্টারে ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড সেটা তৈরি হবে সেন্টারের দিকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ধরনের কম্পাউন্ড, এইখানে একটা CH3 অথবা একটা R এরকম কম্পাউন্ড তৈরি হবে।
কিন্তু এই যে কম্পাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে অ্যালকাইন আর সি ডাবল বন্ড সিএইচ সরি ট্রিপল বন্ড সিএইচ এইরকম কম্পাউন্ড তৈরি হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, অন্য ধরনের আরেকটা রিয়েজেন্ট অ্যাড করতে হবে। হাউএভার হোয়েন সোডিয়াম অ্যামাইড, আমরা যদি সোডিয়াম অ্যামাইড অ্যাড করি ইনস্টেড অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের রিপ্লেসমেন্টে যদি আমরা সোডিয়াম অ্যামাইড ইউজ করি, তাহলে কিন্তু আমরা এই যে মানে অ্যালকাইনের পজিশনটা বা কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের পজিশনটা 1 পজিশনে পেতে পারবো। তাহলে এই রিয়াকশনটা ইউজ করলে আমাদের ওই ডিফিকাল্টিটা থাকবে না। তাহলে দুই ধরনের হাইড্রোকার্বন বা দুই ধরনের অ্যালকাইন প্রিপারেশনের জন্য আমাদের দুই ধরনের রিয়েজেন্ট অ্যাড করতে হবে। যদি আমরা সেন্টারের দিকে বা মাঝামাঝি কোনো একটা কার্বনের সাথে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড এক্সপেক্ট করি, তাহলে আমরা নিব অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। আর যদি আমাদের ওয়ান পজিশনে ট্রিপল বন্ডটা দরকার হয়, এইরকম কোনো কম্পাউন্ড আমরা পেতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, সোডিয়াম অ্যামাইড ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, আর একটা প্রসেস ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন। ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন আগেরটা পড়েছিলাম আমরা ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড। ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড থেকে আমরা কি করেছি, অ্যালকাইন প্রিপেয়ার করেছি ইউজিং আইদার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর সোডিয়াম অ্যামাইড। এখন যদি জেমিনাল ডাইহ্যালাইড হয়, জেমিনাল মানে সেম, যে হ্যালোজেন দুটো যদি একই কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে দেখো এই যে কার্বনের সাথে এই যে ব্রোমিন এবং ব্রোমিন দুইটা হ্যালোজেনই কিন্তু একই কার্বনের সাথে যুক্ত আছে, তাহলে ওই প্রসেসও কিন্তু ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন প্রসেস। তো প্রথম আগেরটা যেটা বলেছি সেটাও ডিহাইড্রোজিনেশন, এটাও ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই জেমিনালের ক্ষেত্রে কি করতে পারি, ঠিক একই রকমের 1,1 dihalides or geminal dihalides upon treatment with alcoholic potassium hydroxide with sodamide bring about the double hydrohalogenation yielding 1 alkynes। তাহলে 1 alkyne যেটা আমরা পাচ্ছি, ওই আগের বারে দেখালাম যে এখানে একটু ডিফিকাল্টি আছে। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে যখন আমরা এই যে ভিসিনালের ক্ষেত্রে নিচ্ছি, ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডের ক্ষেত্রে নিচ্ছি অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তখন আমাদের সেন্টারের দিকে ট্রিপল বন্ড বা ডাবল বন্ডটা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা জেমিনাল ডাইহ্যালাইড নিব, জেমিনাল ডাইহ্যালাইড নিলে কিন্তু আমাদের ওই সমস্যাটা থাকবে না। 1,1 dihalides upon treatment with alcoholic potassium hydroxide with sodamide bring about the double dehydrohalogenation yielding 1 alkynes। তার মানে এই ধরনের অ্যালকাইন আমরা পাবো। জেমিনাল ডাইহ্যালাইডস ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড বাই দ্য অ্যাকশন অফ ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড। মানে আমরা এখানে বলছি যে এই যে জেমিনাল ডাইক্লোরাইড অথবা ডাইহ্যালাইড, এইগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি। জাস্ট জেমিনাল ডাইহ্যালাইডস ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড বাই অ্যাকশন অফ ফসফরাস হ্যালাইড, পেন্টাহ্যালাইড আমরা এখানে বলবো, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড অথবা ফসফরাস পেন্টাব্রোমাইড। ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড অথবা ফসফরাস পেন্টাব্রোমাইডের সাথে অ্যালডিহাইড ও কিটোন যে কোনো একটা বিক্রিয়া করে তখন কি করে যে জেমিনাল ডাইহ্যালাইড কম্পাউন্ড তৈরি করে। তাহলে আমরা ওই রিয়াকশনটাকে যদি আর এক স্টেপ ব্যাক থেকে শুরু করি, if we ask to synthesize the alkynes from aldehyde or ketones, অ্যালডিহাইড অথবা কিটোন থেকে যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে তোমরা অ্যালকাইন সিনথেসিস করে দেখাও, তাহলে তোমরা কি করবা, যে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড অথবা ফসফরাস পেন্টাব্রোমাইড এরকম কম্পাউন্ডের সাথে কি করবে, অ্যালডিহাইড অথবা কিটোনের বিক্রিয়া করলে একটা জেমিনাল ডাইহ্যালাইড তৈরি করবে। এই জেমিনাল ডাইহ্যালাইডের সাথে সেকেন্ড স্টেপে যেটা তখন দেখাইতে হবে যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করলে একটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড প্রথমে সৃষ্টি হবে, তারপরে আমরা কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড, দ্যাট মিন্স 1 পজিশনে অ্যালকাইনের অথবা কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের পজিশনটা 1 নম্বর কার্বনের সাথে পাবো। তাহলে এটাই হলো আমাদের ওই যে প্রসেসটা আমি বলেছিলাম যে যদি আমরা অ্যালডিহাইড বা কিটোন থেকে অ্যালকাইন প্রস্তুত করতে চাই, তাহলে প্রসেসটা ওইরকম হবে। দেন ডিহ্যালোজিনেশন, এতক্ষণে আমরা ডিহ্যালোজিনেশন করেছি, তবে সাথে আর একটু হাইড্রোজেন ছিল, তো সেটাকে আমরা বলেছিলাম ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন। তো এখন বলবো আমরা ডিহ্যালোজিনেশন অফ টেট্রাহ্যালাইডস।
টেট্রাহ্যালাইডস মানে 4টা হ্যালোজেন আছে যে কম্পাউন্ডে, তাহলে সেক্ষেত্রে ডিহ্যালোজিনেশন অফ টেট্রাহ্যালাইডস। তাহলে এই যে এখানে দেখো একটা কার্বনের সাথে 2টা হ্যালোজেন, এটার সাথে 2টা হ্যালোজেন, তাহলে আমাদের ট্রিপল বন্ড তৈরি করতে গেলে আমাদের অবশ্যই এখানে কি হবে, যে আমাদের দুইটা এর থেকে 2টা অ্যাটম অথবা 2টা পার্টিকেল অথবা 2টা কম্পোনেন্ট অথবা 2টা ফ্রি রেডিক্যাল এরকম করে আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে, রিমুভ করতে হবে, নট রিপ্লেস। তো রিমুভ করার জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে 4টা হ্যালোজেন আছে, সেই 4টা হ্যালোজেনকে আমরা যদি কোনোভাবে রিমুভ করতে পারি তাহলে এখানে একটা নতুন আলাদা 2টা পাই বন্ড সৃষ্টি হবে, যার ফলে আমাদের একটা অ্যালকাইন পাওয়া সম্ভব। তাহলে ডিহ্যালোজিনেশন অফ tetrahalides in which the halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms to on each carbon when heated with zinc dust। জিঙ্ক ডাস্টের সাথে এটা বিক্রিয়া করে কি করবে, এই জিঙ্ক এই যে 4টা হ্যালোজেন আছে এই হ্যালোজেনগুলোকে নিয়ে নেবে, তখন আমাদের যে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডটা ফর্ম করবে। তাহলে এই হলো ইন প্রেজেন্স অফ, আসলে জিঙ্কটা শুধু শুধু বিক্রিয়া করবে না, জিঙ্কের সাথে আমাদের একটু অ্যালকোহল লাগবে। সো অ্যাডজাসেন্ট কার্বনের সাথে যে এই যে আমরা বললাম 1,1,2,2 টেট্রা হ্যালোজেন অথবা টেট্রা হ্যালো অ্যালকেন, এর সাথে জিঙ্ক when heated with zinc dust in alcohol yields alkynes। তাহলে এই বিক্রিয়া থেকে আমরা অ্যালকাইন পেতে পারি। তখন কি হয়, জিঙ্ক এই 4টা হ্যালোজেনকে নিয়ে একটা জিঙ্কের সল্ট তৈরি করলো, আর সাথে আমাদের অ্যালকাইনটা পেয়ে গেলাম। tetrahalides are themselves prepared from alkynes। আচ্ছা, এই যে একটা জিনিস, যে এই যে টেট্রাহ্যালাইড, এই টেট্রাহ্যালাইডগুলো কিন্তু আবার অরিজিনালি এই অ্যালকাইন থেকেই তৈরি হয়। কারণ এই যে যখন এই যে কম্পাউন্ডটা আছে, এই কম্পাউন্ডটা এর সাথে আমরা 4টা হ্যালোজেন যুক্ত করতে পারি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে। তো সেই বিক্রিয়া, এখন আমরা যদি কোনো একটা বিক্রিয়াকে আবার মানে প্রোডাক্ট তৈরি করতে ওই বিক্রিয়া থেকেই করি বা ওই রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকেই করি, তাহলে আমাদের আসলে কাজ করাটা মানে শুধু সময় নষ্ট। যে আমরা অলরেডি এই প্রোডাক্টটা পেয়ে গেছি বা এই প্রোডাক্টটা আমাদের অলরেডি আছে, সেখান থেকে একবার আমরা এটা বানাবো, তারপরে আবার এই প্রোডাক্টটা থেকে এটা বানাবো, অযথা সময় নষ্ট। তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আমি এত গুরুত্ব দিয়ে বলছি না যে tetrahalides are themselves prepared from alkynes, however it can be employed for purification of alkynes। তাহলে একটা কাজে লাগানো যাবে, যে অ্যালকাইনগুলো যদি ইমপিওর থাকে, তাহলে ইমপিওর থাকলে মনে করো এই যে অ্যালকাইন আমরা একটা যে কোনো প্রসেসে সিনথেসিস করলাম, সিনথেসিস করার পরে তার ভিতরে অন্য অন্য ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকতে পারে, সেটা হতে পারে অর্গানিক কম্পাউন্ড অথবা পানি অথবা অন্য সামথিং। তো সেক্ষেত্রে যখন আমরা এটাকে পিউরিফাই করব, পিউরিফাই করতে গেলে এই কম্পাউন্ডটার সাথে আমরা হ্যালোজেন অ্যাড করে আবার তারপরে এটাকে অ্যালকাইলেশন যদি করি বা অ্যালকাইন তৈরি করি, তাহলে প্রথমে কি হবে, অলরেডি একটা অ্যালকাইন আমরা পেয়েছি কোনো একটা সিনথেসিস প্রসেসের মাধ্যমে, তখন যদি আমরা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে অ্যালকাইল হ্যালাইড এই যে টেট্রা হ্যালাইড তৈরি করি, তাহলে যতটা পিওর ছিল সেই পিওর অ্যালকাইনটাই কিন্তু বিক্রিয়া করে হ্যালোজেন তৈরি করবে, অ্যালকাইল হ্যালাইড তৈরি করবে। বাকি যে ইমপিওর যা যা ছিল সেগুলো কিন্তু বিক্রিয়া করবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন কি করতে পারছি, যে যতটা আমাদের পিওর ছিল সেই পিওরটাই বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইড তৈরি করতেছে, এবং এরপরে আমরা ওই অ্যালকাইল বাকি যে ইমপিউরিটি ছিল সেই ইমপিউরিটিগুলোকে ডিসকার্ড করে দিলাম, তখন আবার যেই অ্যালকাইল হ্যালাইড বা টেট্রা হ্যালাইড ছিল সেই টেট্রা হ্যালাইডটাকে আমরা জিঙ্কের সাথে বিক্রিয়া করাই অ্যালকোহলের প্রেজেন্সে, তখন আমরা আবার পিওর অ্যালকাইন পেতে পারি। তাহলে এই বিক্রিয়াটা এতটা ইম্পর্ট্যান্ট না, কিন্তু তারপরে আর একটা ইম্পর্টেন্স আছে, যেটা আমি এখানে বলছি, যে যখন আমরা অ্যালকাইনকে পিউরিফাই করব, তো পিউরিফাই করার জন্য কিন্তু আমাদের এই অ্যালকাইনটা এই প্রসেসটা ইউজ করা যেতে পারে। অ্যালকাইলেশন অফ অ্যাসিটিলিন অ্যান্ড টার্মিনাল অ্যালকাইনস, এইটাও একই রকম একটা জিনিস। একই রকম বলতে বলছি কি, যে এই কম্পাউন্ডটা অথবা এই রিঅ্যাকশনটাও কিন্তু আমাদের একটা অ্যালকাইন থেকেই শুরু হয়। অ্যালকাইলেশন অফ অ্যাসিটিলিন, এই যে একটা অ্যালকাইন, এই অ্যালকাইন থেকেই বিক্রিয়াটা শুরু হয়। তো অ্যাসিটিলিন, এই যে যেটা আছে অ্যাসিটিলিন টার্মিনাল অ্যালকাইনস RCCH can be converted into metal acetylides and metal alkenides respectively by treating them with sodium in liquid ammonia।
তাহলে লিকুইড অ্যামোনিয়ার প্রেজেন্সে সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড সোডিয়াম অ্যাসিটালিনাইড, these sodium derivatives upon reaction with alkyl halides give substituted alkynes। আচ্ছা, এখন যেটা আমরা এখানে করছি, আসলে একটা অ্যালকিন আমরা অ্যালকাইন নিছি, অ্যালকাইন নিয়ে তারপরে আবার কেন সেই অ্যালকাইন তৈরি করছি? কারণ হলো যে আমরা যেই অ্যালকাইনগুলো আমাদের যদি কখনো কোনো লং চেইন অ্যালকাইন দরকার হয় তখন আমরা এই প্রসেসটা ইউজ করতে পারি। যেমন আমাদের অ্যাসিটিলিন আছে অথবা ইথাইন আছে, তা ইথাইন আছে আমাদের দরকার প্রোপাইন অথবা পেন্টাইন অথবা এরকম লং চেইন কোনো হাইড্রোকার্বন অথবা অ্যালকাইন দরকার, কিন্তু আমাদের স্টকে আছে মাত্র অ্যাসিটিলিন, মানে প্রাইমারি কম্পাউন্ডটা আছে একদম প্রথমটা। তো সেই ক্ষেত্রে নাম মানে কার্বনের সংখ্যা 2, তো সেই ক্ষেত্রে ওই কম্পাউন্ড থেকে আমরা এই সোডিয়াম এবং অ্যামোনিয়ার সাহায্যে বিক্রিয়া করে এবং অ্যালকাইল হ্যালাইডের ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তখন লং চেইন অ্যালকাইন তৈরি করতে পারি। তাহলে এই বিক্রিয়াটা হলো যে যদি কখনো কোনো বিক্রিয়া থেকে যদি কখনো আমাদের লং চেইন হাইড্রোকার্বন অথবা লং চেইন অ্যালকাইন তৈরি করতে হয় তাহলে আমরা এই প্রসেসটা ইউজ করব। এখন আমরা চলে যাব ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিসগুলো আমরা যখন পড়ব যে অ্যালকেন বা অ্যালকাইন, এইগুলোর ফিজিক্যাল প্রপার্টি আমরা শিখেছি। তো অ্যালকেন এবং অ্যালকাইন এর প্রথম দিকের কতগুলো মেম্বার আছে যেগুলো গ্যাস, যেমন আমরা মিথেনের কথা বলি, ইথেনের কথা বলি, অথবা ইথিন, প্রোপিন, এরকম যে কম্পাউন্ডগুলো আছে, তাহলে ফিজিক্যাল প্রপার্টি বলতে আমরা যেগুলো বুঝি সেগুলো হলো যে এদের মধ্যে কি কি থাকবে, মেল্টিং পয়েন্ট, বয়েলিং পয়েন্ট, তারপরে এগুলোর ফিজিক্যাল স্টেট, তারপরে এর ডেনসিটি, তারপরে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের প্রতি এটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এরকম বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেগুলো আমাদের কেমিস্ট্রির সাথে রিলেটেড। সেগুলো হলো ফিজিক্যাল স্টেট, মেল্টিং টেম্পারেচার, বয়েলিং টেম্পারেচার, ডেনসিটি, এইগুলো আমাদের জানলেই মোটামুটি হবে। তাহলে সেখান থেকে আমরা একটু দেখি যে আসলে অ্যালকাইনসের ফিজিক্যাল প্রপার্টিগুলোর মধ্যে কি কি আছে। যেমন আমরা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম প্রথম মেবি 1 থেকে নাম্বার 4, 1 থেকে 4 পর্যন্ত ছিল সেটা গ্যাস, কিন্তু অ্যালকিনের জন্য আমরা বলেছিলাম 1 থেকে 3 গ্যাস, এবং অ্যালকাইনের জন্য ঠিক একই রকম 1 থেকে 3। দ্য ফার্স্ট 3 মেম্বার্স কার্বন 1 থেকে কার্বন 3 এগুলো হলো গ্যাস, আর কার্বন 4 থেকে 11 এই যে মেম্বারগুলো আছে এই মেম্বারগুলো হলো লিকুইড। আর কোনো একটা সাবস্ট্যান্স আমরা রুম টেম্পারেচারে কেন লিকুইড বা গ্যাস বা সলিড পেয়ে থাকি, এটা আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে যদি কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের বয়েলিং পয়েন্ট রুম টেম্পারেচারের উপরে থাকে, সরি রুম টেম্পারেচারের নিচে থাকে, বয়েলিং পয়েন্ট যদি রুম টেম্পারেচারের নিচে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা রুম টেম্পারেচারে গ্যাস হিসেবে পাবো। যদি তার মেল্টিং পয়েন্ট রুম টেম্পারেচারের নিচে কিন্তু বয়েলিং পয়েন্ট রুম টেম্পারেচারের উপরে, তাহলে সেটাকে আমরা লিকুইড হিসেবে পাবো। আর যদি কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের মেল্টিং পয়েন্ট, বয়েলিং পয়েন্ট দুইটাই রুম টেম্পারেচারের উপরে হয় তাহলে সেটা আমরা সলিড হিসেবে পাবো। তাহলে এখান থেকে আমরা সহজেই এগুলো মানে প্রত্যেকটার মেল্টিং পয়েন্ট, বয়েলিং সম্পর্কে একটু আইডিয়া করতে পারি। যে কার্বন 1 থেকে 3 এগুলো হলো রুম টেম্পারেচার গ্যাস, তার মানে এগুলোর মেল্টিং পয়েন্ট, বয়েলিং পয়েন্ট বোথ আর বিলো রুম টেম্পারেচার। নেক্সট 8 C4 টু C11, কার্বন 4 থেকে কার্বন 11 পর্যন্ত। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি এখানে একটু ভুল করেছি, তা হলো এই যে অ্যালকাইনের তো কার্বনের 1 মেম্বার হইতে পারে না, এটা হবে সবসময় কি মিনিমাম 2। তাহলে ফার্স্ট 3 মেম্বার্স না, এখানে ফার্স্ট 2 মেম্বার্স। তাহলে কারণ আমাদের অ্যালকিন বা অ্যালকাইন হতে হলে ন্যূনতম 2টা কার্বন লাগে, তা সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কি হতে হবে, কার্বনের ফার্স্ট মেম্বারটাই হলো কার্বন 2। তাহলে ফার্স্ট 2 মেম্বার্স C2 C3 আর গ্যাসেস, নেক্সট 8 মেম্বার্স কার্বন 4 টু 11 আর লিকুইডস। তার মানে এদের মেল্টিং পয়েন্ট, বয়েলিং পয়েন্টের কি হবে, মেল্টিং পয়েন্টটা রুম টেম্পারেচারের নিচে এবং বয়েলিং পয়েন্টটা রুম টেম্পারেচারের উপরে, যে কারণে আমরা এগুলোকে লিকুইড হিসেবে পাই। আর এই যে কার্বন 13 এর উপরে যেগুলো আছে, এটা কার্বন 13 না, এটা কার্বন 12। আচ্ছা, তাহলে কার্বন 12 এর উপরে যতগুলো আছে সবগুলো কি হবে, রুম টেম্পারেচারে সলিড হবে।
আরেকটা জিনিস, এটার কালারলেস অ্যান্ড অডরলেস। তবে একটা জিনিস হলো যে অ্যালকাইনের বিশেষ করে যখন ইথাইন যদি তোমরা কখনো কেউ ইনহেল করো তাহলে তোমরা একটা গন্ধ পাবা। তো গন্ধটা আসলে এই অ্যালকাইনের গন্ধ না, এর সাথে কিছু ইমপিউরিটি থাকে, ফসফাইন এরকম যদি কোনো কম্পাউন্ড থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই কম্পাউন্ডটা তখন মানে গন্ধ সৃষ্টি করবে। তবে পিওর অ্যালকাইন কিন্তু কালারলেস এবং অডরলেস, এটা থেকে তুমি দেখতেও পাবা না, গন্ধও পাবা না। আচ্ছা, অ্যালকাইনস আর কম্পাউন্ডস অফ লো পোলারিটি। আচ্ছা, লো পোলারিটি মানে আমরা পোলারিটি বলেছিলাম কোনো এক ক্লাসে, পোলারিটি পানি একটা পোলার কম্পাউন্ড। তো সেখানে কি হয়, যখন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন একটা আরেকটার সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করে সেক্ষেত্রে অক্সিজেনটা বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হওয়ার কারণে এই যে শেয়ার করা ইলেকট্রন দুটো অক্সিজেন নিজের দিকে বেশি করে আকর্ষণ করে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশির কারণে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে হাইড্রোজেনের দিকে ইলেকট্রনের একটা ডেফিসিয়েন্সি বা ইলেকট্রনের একটা ঘাটতি তৈরি হয়। তো এই ঘাটতি তৈরি হওয়ার কারণে তখন হাইড্রোজেনে একটা পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ এবং অক্সিজেনে একটা পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হয়, যে কারণে আমরা সেখানে একটা পোলারিটি বা পোল হিসেবে দেখতে পাই। তো এই ধরনের কম্পাউন্ড, যেই কম্পাউন্ডগুলোর মধ্যে মানে দুইটা স্লাইটলি পজিটিভ এবং স্লাইটলি নেগেটিভ, মানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটির যদি ডিফারেন্স থাকে কোনো একটা কম্পাউন্ডে, যদি দুইটা এলিমেন্টের মধ্যে যদি ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ডিফারেন্স থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পার্শিয়াল পজিটিভ এবং পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হয় এবং তখন ওই কম্পাউন্ডটাকে আমরা পোলার কম্পাউন্ড বলতে পারি। তো পোলার কম্পাউন্ড যেগুলো আছে বা পোলার সলভেন্ট, ওয়াটার বললাম, এই ওয়াটার খুব পোলার, হাইলি পোলার। তো অ্যালকাইনস আর কম্পাউন্ডস অফ লো পোলারিটি, মানে এইখানে অ্যালকাইনসের মধ্যে আছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন। তো সেই কারণে এর পোলারিটিটা মানে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ডিফারেন্স খুব বেশি না, খুব কম। তো এই কারণে মানে স্লাইটলি পোলার, যে হাইড্রোজেনটা এবং কার্বনটা এটা মানে পোলারিটি বা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স খুব কম, যে কারণে এদের মধ্যে পার্শিয়াল পোলারিটি খুব হাই না, যে কারণে যে এই কম্পাউন্ডটা স্লাইটলি পোলার অর লো পোলারিটি অ্যান্ড হেন্স দে আর স্লাইটলি সলিউবল ইন ওয়াটার। তাহলে যেগুলো পোলার কম্পাউন্ড, আমরা বলেছিলাম পোলার কম্পাউন্ড পোলারের মধ্যে বা পোলার সলভেন্টের মধ্যে ডিজলভ হবে আর নন পোলারগুলো নন পোলারে ডিজলভ হবে। তো যেহেতু আমরা বলছি অ্যালকাইনগুলো স্লাইটলি পোলার, সে কারণে ওয়াটারের মধ্যে স্লাইটলি বা পার্শিয়ালি এটা ডিজলভ হবে। আর মোর এগুলো যেগুলো আছে বাট আর মোর সলিউবল ইন সলভেন্টস অফ লো পোলারিটি। একই জিনিস, যে যখন আমরা লো পোলারিটি কোনো সলভেন্ট নিব সেই সলভেন্টের সাথে এটা খুব ভালোভাবে ডিজলভ হবে। তো সেগুলো কি কি আছে, দুইটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, বেনজিন অ্যান্ড কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। বেনজিন এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এই দুইটাই লো পোলার কম্পাউন্ড অথবা পোলারিটি খুব কম, যে কারণে এই কম্পাউন্ডগুলোর মধ্যে অথবা এই সলভেন্টের মধ্যে অ্যালকাইনগুলো বেশ ভালোভাবে ডিজলভ হয়। They are however slightly more soluble in water than corresponding alkanes and alkenes. আচ্ছা, এইটা একটা জিনিস যে ওই যত আমরা পড়েছি অ্যালকেন এবং অ্যালকিনস, অ্যালকেন এবং অ্যালকিন দুইটার থেকেই বেশি পরিমাণে এটা ওয়াটারে সলিউবল হয়। কারণ আমরা যখন বলেছিলাম অ্যালকেনগুলো বিশেষ করে মিথেন, ইথেন, প্রোপেন এরকম যে অ্যালকেনগুলো, এইগুলো কিন্তু ওয়াটারে খুব কম সলিউবল, অ্যালকেনগুলো কম সলিউবল। বাট যদি রিলেটিভলি হিসাব করা হয় সেক্ষেত্রে অ্যালকাইনগুলো একটু বেশি সলিউবল। কেন? সেই কারণটা হলো যে এই যে কার্বন হাইড্রোজেন যখন বন্ড ফর্ম করে, তো এই আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম অ্যালকাইনের মধ্যে যে sp হাইব্রিডাইজেশন, অ্যালকাইনের মধ্যে sp হাইব্রিডাইজেশন, তার মানে কার্বনের একটা s এবং একটা p, এই দুইটা মিলে sp হাইব্রিডাইজ দুইটা অরবিটাল তৈরি করে। তাহলে সেক্ষেত্রে s এর কন্ট্রিবিউশন, এই হাইব্রিডাইজেশন যাই বলি, সেক্ষেত্রে s এর কন্ট্রিবিউশনটা কতটুকু, অ্যারাউন্ড 50%, আর p এর কন্ট্রিবিউশন 50%। আবার যখন আমরা অ্যালকিনের কথা বলি, অ্যালকিনের ক্ষেত্রে হয়েছিল sp2,
তাহলে সেখানে আছে কি যে পি আছে দুইটা, এস আছে একটা। তাহলে কন্ট্রিবিউশনের দিক থেকে যদি বলি, পি এর কন্ট্রিবিউশন হলো 66% আর এস এর কন্ট্রিবিউশন 33%, মানে 33.33 আর 66.66, তার মানে 2 এর সাথে 1 এরকম করে। আবার অ্যালকেনের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে sp3 হাইব্রিডাইজড, সেক্ষেত্রে এস এর কন্ট্রিবিউশন 25 আর ইসের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন 75, পি এর কন্ট্রিবিউশন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পি এর কন্ট্রিবিউশনটা যার যত বেশি তার পোলারিটিটা তত কম, যে কারণে সেটা তত বেশি জিনিসের মধ্যে মানে ওয়াটারের মধ্যে সলিউবল হবে না। তাহলে পি এর কন্ট্রিবিউশন যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা উল্টোভাবে বলি, যেই কম্পাউন্ডে এস এর কন্ট্রিবিউশনটা বেশি সেটা বেশি পোলার হবে এবং সেটা ওয়াটারের মধ্যে বা পোলার কম্পাউন্ডের মধ্যে বেশি সলিউবল হবে। তবে সলিউবিলিটিটা কিন্তু অনেক কম, কারণ ওভারঅল সলিউবিলিটি যদি হিসাব করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক কম। তবে রিলেটিভলি বললে অ্যালকেনের থেকে অ্যালকিন একটু বেশি সলিউবল, তার থেকে অ্যালকাইন আর একটু বেশি সলিউবল ইন ওয়াটার। বয়লিং পয়েন্ট, মেল্টিং পয়েন্ট, এটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ অ্যালকাইন্স আর স্লাইটলি হায়ার দ্যান দ্য করেসপন্ডিং অ্যালকেন্স অ্যান্ড অ্যালকিনস। এই একটা জিনিস কিন্তু আমাদের উল্টা হইল, যে নর্মালি আমাদের এইখানে এই কম্পাউন্ডটা আমরা বলেছিলাম কি রিলেটিভলি মোর রিয়াক্টিভ। তো মোর রিয়াক্টিভ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এটার মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট এটা কি হওয়া উচিত? কম হওয়া উচিত, তাই না? আমরা আগে যে কালকে বলেছিলাম যখন স্ট্রাকচার বলেছি, তো সেখানে স্ট্রাকচারের মধ্যে বলেছিলাম যে অ্যালকেনের থেকে অ্যালকিনে ডাবল বন্ড একটা বেশি, তো সেক্ষেত্রে এটা একটু আনস্টেবল। তো সেক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ড সেটা আর একটু আনস্টেবল। তো সেক্ষেত্রে এটাকে বলছি মোর রিয়াক্টিভ কম্পেয়ার টু অ্যালকিনস। তাহলে রিয়াক্টিভিটিটা আসলে আমাদের কিসের সাথে ডিপেন্ড করে? যে স্টেবিলিটি, কোনো একটা কম্পাউন্ড যে আসলে কত বেশি স্টেবল তার উপরে ডিপেন্ড করেই যে আমরা রিঅ্যাক্টিভিটিটাকে হিসাব করে থাকি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি অ্যালকাইনস আর মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান অ্যালকিনস, বাট দ্য মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্টস আর স্লাইটলি হায়ার। তা হায়ার মানে কি? তো সেক্ষেত্রে এটা বেশি স্টেবল, এটা হওয়া উচিত, তাই না? আমরা রিঅ্যাক্টিভিটি বলেছি এটা হলো মোর রিঅ্যাক্টিভ, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হওয়া উচিত যে এইগুলোর বয়লিং পয়েন্ট, মেল্টিং পয়েন্ট আরও কম হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে আমরা পাচ্ছি উল্টা। দিস ইজ প্রিজামেবলি ডিউ টু গ্রেটার পোলারিটি অফ অ্যালকাইন্স দ্যান দ্য অ্যালকেন্স অ্যান্ড অ্যালকিনস। মানে আমি যেই পোলারিটিটা আসলে একটু আগে বললাম যে আসলে এস এর কন্ট্রিবিউশনটা মানে যখন অরবিটাল করে এবং এরপরে যখন হাইড্রোজেনের সাথে বন্ড ফর্ম করে, তো তখনও কিন্তু ওভারঅল অ্যালকাইন এবং অ্যালকিন এই দুইটার মধ্যে অথবা অ্যালকেন এই যদি রিলেটিভ কম্প্যারিজন দেখানো হয় সেক্ষেত্রে যখন হাইড্রোজেনের সাথে বন্ড ফর্ম করে তারপরেও কিন্তু ওই sp হাইব্রিডাইজড কার্বন এবং তার সাথে হাইড্রোজেনের 1s এই দুইটা মিলে যে বন্ডটা ফর্ম করতেছে সেই বন্ডটা কন্ট্রিবিউশনের দিক থেকে s এর পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি, যে কারণে এটার পোলারিটিটাকে একটু বেশি ধরা হয় এবং বেশি হয় আসলে। এই কারণেই আমরা এই অ্যালকাইনের বয়লিং পয়েন্টটা সলিউবিলিটি বা মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট এগুলো রিলেটিভলি একটু বেশি পেয়ে থাকি। ফার্দার দ্য প্রপার্টিজ শো এ রেগুলার ইনক্রিজ উইথ রাইজিং মলিকুলার ওয়েট। দিস ইজ ভেরি কমন ফর এভরিওয়ান, যে যত রকমের অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন যাই নেই না কেন অথবা যে ধরনের বড় বড় কম্পাউন্ড আমরা নিই না কেন, সব ক্ষেত্রে কি হবে, যখন কার্বনের নাম্বার কম থাকবে সেক্ষেত্রে তাদের মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট কম থাকবে। নাম্বার যদি বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, যেটা আমরা অলরেডি বলেছি। কার্বন 2 and 3 গ্যাস, তার মানে এদের বয়লিং পয়েন্টটা রুম টেম্পারেচারের নিচে। তারপরে বাকি যে 8টা মেম্বার বলেছি কার্বন 4 থেকে 11 পর্যন্ত এইগুলো হলো লিকুইড, তাহলে তার মানে মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট আর একটু বৃদ্ধি পাইছে। তারপরে বাকি যে মেম্বারগুলো সবগুলোই সলিড, তার মানে তার মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট আরও বেশি। তো সেক্ষেত্রে আমরা বললাম যে কোনো কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা সিম্পলি বলে দিতে পারি যে নাম্বার অফ কার্বন ইনক্রিজ করার সাথে সাথে এদের মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
আচ্ছা, জাস্ট যে কথাগুলো আমি বলেছি সেগুলো একটা সামারাইজেশন টেবিল, যে দেখো অ্যাসিটিলিন বা অ্যালকাইন ইথাইনের বয়েলিং পয়েন্ট -84, মেল্টিং পয়েন্ট -80। আচ্ছা, তারপরে ওইটার নাই, মানে যেহেতু এটা গ্যাস থাকার কারণে এটা নাই ডেনসিটি, তার মানে সলিবিলিটি হলো গ্রাম পার মিলিলিটার অ্যাট 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটার সলিবিলিটিটা কত হবে সেটা এখানে দেওয়া আছে। তাহলে অ্যাসিটিলিন এখানে দেখলাম। তো অ্যাসিটিলিনের পরে আরো কি আছে, যে যতই যাচ্ছি আমরা আস্তে আস্তে যতই নাম্বার অফ কার্বন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি কি -84, -23, 8.1, 27, 40, 56, 71। তার মানে নাম্বার অফ কার্বন ইনক্রিজ করার সাথে সাথে এদের বয়েলিং পয়েন্ট বাড়ছে এবং মেল্টিং পয়েন্টও বাড়বে। দেখো -80, 102, 125, এইটা একটু উল্টা হলো, -102, 125, -32, এই যে এইটা একটু ভিন্ন হচ্ছে। তো এইটা আমাদেরকে একটু অন্য কোনো থিওরি দিয়ে বলতে হবে। দেখ, এটা যখন আমরা পরবর্তীতে আর অন্য কিছু দেখাবো তার ভিতরে আমি বলবো, আজকে না। তো এখন আমরা চলে যাব কেমিক্যাল প্রপার্টিসের মধ্যে। কেমিক্যাল প্রপার্টিসটা যেটা আমরা দেখাচ্ছি, যে কেমিক্যাল প্রপার্টিসটাই আমরা হলো যে ধরনের বিক্রিয়া এগুলো দেয়, যে আমাদের যে কোনো কম্পাউন্ডের কেমিক্যাল প্রপার্টিজ জানতে হলে আমাদের জানতে হবে যে আসলে এখান থেকে কি ধরনের রিয়াকশন পেয়ে থাকি, বা ওই কম্পাউন্ডগুলো কি ধরনের বিক্রিয়ায় বা কি ধরনের রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে থাকে। তাহলে দেখি, দ্য কেমিক্যাল বিহেভিয়ার অফ অ্যালকাইন্স ইজ মাচ সিমিলার টু দ্যাট অফ অ্যালকিনস। অ্যালকিনের মতোই বিক্রিয়াগুলো, মানে এটা এডিশন রিয়াকশন দেয়, ইলেকট্রোফিলিক এডিশন, তারপরে সাবস্টিটিউশনও দিতে পারে, অথবা পাইরোলাইসিস, অথবা বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়া যা মোটামুটি অ্যালকিন যেগুলো দেয় অ্যালকাইনও ঠিক একই রকম বিক্রিয়াই দিয়ে থাকে। দিস শুড বি সো বিকজ অ্যান অ্যালকাইন ইনভলভস এ পাই ইলেকট্রন সিমিলার টু দ্যাট অফ ডাবল বন্ড ইন অ্যালকিন। মানে আসলে কেন বিক্রিয়া দুটো সিমিলার হয়, কারণ হলো অ্যালকিনের মধ্যেও ডাবল বন্ড আছে, দ্যাট মিনস পাই ইলেকট্রন আছে, পাই বন্ড আছে, আর অ্যালকাইনের মধ্যেও ডাবল বন্ড বা পাই ইলেকট্রন আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যে অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন প্রায় সিমিলার ধরনের বিক্রিয়া দিয়ে থাকে। Thus, like alkenes, alkynes also undergo electrophilic addition reaction. However, the greater unsaturation of alkynes may prompt through thought that they should react with electrophilic reagents more easily than do alkenes. তো এইখানে কথা যে আমি অলরেডি যেটা ওই যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিসের মধ্যে গিয়ে বলে ফেলছি, যে বিক্রিয়াগুলো নর্মালি লাইক অ্যালকাইন্স অলসো আন্ডারগো ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন রিয়াকশন। যে আমরা যে হাইড্রোজেন হ্যালাইড অথবা অন্য যে কোনো অ্যালকাইন এরকমগুলো এই বিক্রিয়াগুলো যখন করব বা এডিশন রিয়াকশনগুলো, তো সেগুলো বেশিরভাগই হলো ইলেকট্রোফিলিক এডিশন। কারণ যদি কোনো ইলেকট্রোফাইল বিক্রিয়ায় যুক্ত হয় তাহলে সেটাকে আমরা ইলেকট্রোফিলিক এডিশন বলছি। However, the greater unsaturation of alkynes may prompt the thought, মানে তোমাদের এটা মনে হতে পারে যে যেহেতু বেশি পরিমাণে পাই ইলেকট্রন আছে তার মানে আনস্যাচুরেশনটা বেশি। অ্যালকিনের জন্য দুইটা বন্ড আছে, মানে একটা পাই বন্ড আর একটা সিগমা বন্ড, আর অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে দুইটা পাই বন্ড একটা সিগমা বন্ড। তো তোমাদের এটা মাথায় মনে আসতে পারে যে however the greater unsaturation of alkynes may prompt the thought that they should react with electrophilic reagents more easily than do alkenes। তো এই চিন্তাটা মাথায় আসতে পারে যে যেহেতু আনস্যাচুরেশনটা বেশি আছে, আনস্যাচুরেশনটা বেশি থাকার কারণে এইগুলো ইলেকট্রোফিলিকের সাথে দ্রুত বিক্রিয়া দিবে, এটা চিন্তা হতে পারে। বাট দিস ইজ নট, রাদার দ্য ট্রিপল বন্ড ইজ লেস রিয়াক্টিভ টু দ্য ইলেকট্রোফাইলস। তো কারণটা কি যে সেটা আমরা দেখব। তার মানে আমাদের মনে হইতে পারে যে যেহেতু আনস্যাচুরেশনটা বেশি আছে অথবা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের থেকে ট্রিপল বন্ডটা বেশি, তো সেই ক্ষেত্রে পাই ইলেকট্রনের কন্ট্রিবিউশনটা বেশি, এই কারণে আমাদের মনে হইতে পারে যে এখান থেকে আমরা বা ইলেকট্রোফিলিক রিয়াকশনগুলো বা ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিয়াকশনগুলো দ্রুত পাবো, কিন্তু আসলে সেটা হয় না। rather than triple bond is less reactive to electrophiles than is the double bond. As we pass from the ethane to ethylene,
and then to acetylene, the carbon hydrogen bonding of carbon has progressively more S and less P character, যেটা আমি অলরেডি বলেছি। তো এখান থেকে দেখো এটা হলো sp3 হাইব্রিডাইজড অরবিটাল, একটা S, তাহলে এখানে সব মিলিয়ে হিসাব করো sp3 p হলো 3টা, s হলো একটা, আর এখানে একটা s, তাহলে সব মিলিয়ে ওভারঅল আমরা যদি হিসাব করি 2টা s 3টা p, তাহলে sp3s বন্ড এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তো s ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা s কন্ট্রিবিউশনটা যতটুকু আছে এখানে 2 আউট অফ 5, এখানে আছে কত 2 আউট অফ 4, এখানে আছে 2 আউট অফ 3, তাহলে 2 আউট অফ 3 যদি হয় সেক্ষেত্রে s এর কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি, এখানে আরেকটু কম, এখানে আরেকটু কম, যেটা অলরেডি আমি বলেছি। তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু যদি আমরা অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইনের দিকে মুভ করি, তো বেসড অন দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ s অর s অরবিটাল, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি s এর ক্যারেক্টারটা আস্তে আস্তে অ্যালকাইনের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তো এই কারণেই যে hydrogen bonding, carbon hydrogen bonding of carbon has progressively more S and less P character, therefore these compounds are not so reactive with the electrophile compared to this or this, তাহলে এইটার তুলনায় এইটা কিন্তু ইলেকট্রোফাইলের দিকে বেশি রিঅ্যাক্টিভ না। তাহলে অ্যালকাইনস মেইনলি গিভ 5 ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিঅ্যাকশনস, অ্যালকাইনগুলো মোটামুটি 5 ধরনের বিক্রিয়া দিয়ে থাকে। কি কি? এডিশন রিঅ্যাকশন, সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন, পলিমারাইজেশন অ্যান্ড আইসোমারাইজেশন। তো আজকে আমরা অতগুলো পড়বো না, দেখি যদি একটা কোনোভাবে পড়া যায়, এডিশন রিঅ্যাকশনটা যদি আমরা একটা দেখতে পারি, তাহলে এডিশন রিঅ্যাকশনগুলো আমাদের যেহেতু ট্রিপল বন্ড আছে, আগে যখন আলকিন পড়েছিলাম সেখানে আমরা এডিশন রিঅ্যাকশন পড়েছিলাম, তো সেখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ছিল, ডাবল বন্ডে আমরা কি করতে পারছি, একটা ডাবল বন্ড যদি আমরা কোনো কিছু দিয়ে ই করতে চাই, ইকুইভ্যালেন্স করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা কম্পোনেন্ট, দুইটা অ্যাটম হতে পারে, সেটা হাইড্রোজেন অথবা হ্যালোজেন অথবা অ্যালকাইল হ্যালাইড, এরকম কোনো সাবস্টিটিউয়েন্ট আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে। তবে ডেফিনেটলি যে যদি একটা ডাবল বন্ড ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কি হতে হবে, দুইটা কম্পোনেন্ট দুইটা কার্বনের সাথে যুক্ত হতে হবে। তো এইটা হতে পারবে, অথবা এখন যেহেতু আমরা অ্যালকাইন পড়বো, তো অ্যালকাইনের জন্য অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে, যদি দুইটা ডাবল বন্ড ভাঙে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা চারটা, যেমন একটু আগে আমরা সিনথেসিস দেখছিলাম ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন অথবা হ্যালোজিনেশন, এরকম যে প্রসেস, ডিহ্যালোজিনেশন, এই যে প্রসেসগুলো সেইগুলোরই রিভার্স বিক্রিয়া, মানে আমাদের যে অ্যালকাইনটা যা আছে সেই অ্যালকাইনের সাথে ওই রিঅ্যাক্ট্যান্টগুলো অ্যাড করলে, মানে ওই যেগুলো আমরা রিমুভ করছিলাম সেইগুলো অ্যাড করলে যা হবে সেই একই জিনিস। তার মানে তোমরা যদি এই বিক্রিয়াটা শেখো, ওই বিক্রিয়াটা তোমরা মনে রাখতে পারবা, তবে কন্ডিশনটা একটু ভিন্ন হয়, কারণ কোনো একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কিন্তু খুব সহজে সংগঠিত হয় না, তো তার জন্য আমাদের কিছু রিঅ্যাকশন কন্ডিশন লাগে। আর বিশেষ ক্ষেত্রে যদি একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট বা প্রোডাক্ট কোনো একটা যদি খুব বেশি স্টেবল হয়, সেক্ষেত্রে সবসময় ওই দিকেই রিঅ্যাকশনটা ধাবিত হয়। যেমন আমি এই ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বায়োফিজিক্যাল পড়াতে গিয়ে সেখানে দেখাইছিলাম একটা রিঅ্যাকশন ব্যারিয়ার এনথালপি যখন দেখাইছিলাম, তো সেখানে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন দেখাইছি এবং রাইট সাইডটা অনেকটা নিচে ছিল, তার মানে কি প্রোডাক্টের এনার্জি অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ ভেরি লেস কম্পেয়ার টু দ্য এনার্জি অফ দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্ট, যে কারণে কিন্তু বিক্রিয়াটা খুব সহজেই তো সংগঠিত হয় এবং সেখান থেকে আমরা কিছু পরিমাণ এনার্জি এক্সট্রা পাই। তাহলে এই ধরনের বিক্রিয়া যদি হয়, যে যদি কোনো রিঅ্যাকশন মানে খুব সহজেই বিক্রিয়া করে এবং সেখান থেকে কোনো এনার্জি বা কোনো আদার প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, তো সেক্ষেত্রে ওইগুলোকে আমরা এক্সোথার্মিক বলেছি। আর নর্মালি এন্ডোথার্মিক বিক্রিয়াগুলো সহজে হয় না, তার জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো সেই কন্ডিশনগুলো হতে পারে হিট অথবা প্রেসার অথবা কোনো ক্যাটালিস্ট, সামথিং লাইক দিস। এডিশন অফ হাইড্রোজেন, তাহলে হাইড্রোজেনটাকে যদি আমরা অ্যাড করতে চাই তাহলে কি হবে, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ক্যাটালিস্ট লাইক ফাইনলি ডিভাইডেড প্ল্যাটিনাম, palladium or raney nickel, alkynes add up 2 molecules of hydrogen
তাহলে আমরা বলেছি যেহেতু এখানে দুইটা ডাবল বন্ড আছে, দুইটা ডাবল বন্ড যদি ভেঙে যায় তাহলে আমরা দুইটা হাইড্রোজেন মলিকুল অ্যাড করতে পারি। দুইটা হাইড্রোজেন মলিকুল মানে 4 হাইড্রোজেন অ্যাটমস। তাহলে কার্বনের সাথে তাহলে এইভাবে বলছি যে in the presence of catalyst like finely divided platinum or palladium or Raney nickel, alkynes add up 2 molecules of hydrogen, first forming the corresponding alkenes and finally the alkanes. প্রথমে আমাদের অ্যালকিন তৈরি হয়, তারপরে পরের ধাপে মানে প্রথমে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়, তারপরে আবার দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হচ্ছে। তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হলে একটা ডাবল বন্ড হবে, মানে ভেঙে যাবে, ভেঙে গিয়ে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে, তার পরবর্তী স্টেপে আবার ওই ডাবল বন্ডটা ভেঙে যাবে, ভেঙে গিয়ে তখন আরও দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে। তো এই যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা তখন অ্যালকাইন থেকে অ্যালকেন পেয়ে যাব। দ্য রিডাকশন ক্যান হাউভার বি স্টপড অ্যাট দ্য অ্যালকিন স্টেজ। মানে যদি আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা আসলে অ্যালকিন তৈরি করব, আমাদের অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিনটা তৈরি করব, সিনথেসিস করব, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, একটু ভিন্ন ক্যাটালিস্ট বা কন্ডিশন। দ্য রিডাকশন ক্যান হাউভার বি স্টপড অ্যাট দ্য অ্যালকিন স্টেজ বাই ইউজিং প্যালাডিয়াম পয়জন উইথ বেরিয়াম সালফেট, লিনলেস ক্যাটালিস্ট অর নিকেল বোরিক P2 ক্যাটালিস্ট অর ব্রাউন্স ক্যাটালিস্ট। তাহলে সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিক্রিয়া থেকে আমরা করতে পারি যে এই যে ক্যাটালিস্টগুলো বেরিয়াম সালফেট বা এই প্যালাডিয়াম, এই ধরনের ক্যাটালিস্টগুলো ইউজ করে আমরা বিক্রিয়াটাকে এই জায়গায় থামিয়ে দিতে পারি। তো সেক্ষেত্রে তখন আর কি হবে না, অ্যালকেন পর্যন্ত বিক্রিয়াটা মুভ করবে না। তো এই হলো আজকে আমাদের ক্লাস। তো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে দেন ইউ ক্যান আস্ক মি।